وہ کون سا سجدہ؟ وہ محرم کی 11ویں شب، تاریخ انسانیت کی سب سے قیامت خیز شب، وہ شان غریبہ کا سناٹا، وہ خیموں کے پشتے ہوئے شعلے، وہ جا بجا عزیزوں کے بے کفن لاشیں، وہ قاسم کا پامال جس میں نازنین، وہ علی اکبر کا لاشا، وہ عباس کا لاشا، وہ بابا کا گھوڑوں کی ٹانگوں سے لاشا، وہ باپ کی یاد میں کانپتی ہوئی سکینہ، وہ علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں لیے ہوئے تڑپتی ہوئی رباب، وہ علی اکبر کے غم میں سسکتی ہوئی ام لیلا، وہ عباس کا فریضہ ادا کرتی ہوئی زینب، وہ سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی ام کلثوم۔ اس عالم میں ہمارے چوتھے امام نے کیا کیا؟ اسی آگ کے درمیان جگہ بنائی، سر سجدہ خالق پہ رکھا، ایک سجدے میں پوری رات گزر کی، زبان پر تھا لا الہ حقا حقا، لا الہ صدقا صدقا، شکرا۔ اور باغیدہ کربلا میں نیزے بھی مصیبت، کربلا میں تلواریں بھی مسائل، کربلا میں برچھیاں بھی مصیبت، لیکن ارباب اعضاء جو مصیبت ہمارے چوتھے امام پر پڑی وہ بخدا نئی نوعیت کی، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پہلا شرعی مسئلہ بحیثیت امام جو سید سجاد سے پوچھا گیا وہ کیا؟ کہ خیموں میں آگ لگی ہوئی، سروں سے زیادہ چھن چکی ہے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، جب سب خیمے جل گئے اور فقط ایک خیمہ باقی، تو اب سب سمٹ کے آئی شہزادی زینب کے پاس، آواز کرتی ہیں کہ یہ شہزادی آپ کی ساریہ زینب، ہمیں بتائیے کہ ان خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر؟ ہاں، ہمارا دل کہتا ہے اور عقیدہ بھی ہے کہ شہزادی زینب اس شرعی مسئلے سے بخوبی واقف تھی، مگر یہ امام وقت کی اہمیت بتانا تھی، لہذا فرماتی ہیں کہ بیویوں مجھ سے کیا پوچھتی، خدا امام وقت کو زندہ رکھے، آپ چل کر اسی سے پوچھتے۔ اب شہزادی سب بیویوں کو لیے ہوئے اس جگہ آئی جہاں ہمارا اور آپ کا چوتھا امام غشی کے عالم میں پڑا، سینے پہ ہاتھ رکھا، اے بیٹا سید سجاد، اے میرے لال غش میں کیا پڑے ہو، اے بیٹا آنکھیں کھولو، اب تم امام وقت ہو، دیکھیے یہ باپ کی شہادت کی خبر دی جا رہی ہے، یعنی بابا شہید ہو گئے، اب تم امام وقت ہو، ہمیں بتاؤ کہ خیموں میں آگ لگ گئی، سروں سے چادریں چھن گئی، اب خیموں میں جل کے مر جائے یا خیمے سے باہر نکلے؟ عزادارو یقیناً روز عاشورہ شہزادہ علی اکبر نے 3 دن کی بھوک و پیاس میں جو جہاد کیا ہے اس کی مثال نہیں مل سکتی، ہمارے مولا عباس نے جو بغیر تلوار کے جو جہاد کیا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی، اور اس کے بعد خود میرے مولا حسین کا وہ آخری جہاد، اس کی تاریخ آدم و عالم مثال نہیں لا سکتا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ ان ہستیوں کی بارگاہ میں دردبستہ فریاد کہ میرے شہزادے علی اکبر، اے میرے آقا عباس، اے میرے مولا حسین، یقیناً روز عاشورہ آپ نے جو جہاد کیا ہے تاریخ آدم و عالم اس کی نظیر نہیں لا سکتا، لیکن میرے مولا آپ نے جو جہاد کیا تھا وہ خاندانی روایات کے مطابق تھا، حمزہ کے وارث اس طرح نہ لڑتے تو کون لڑتا،
जाफर तैयार के भतीजे इस तरह जंग न करते तो कौन करता, हैदर कर्रार के फर्जंद इस तरह जिहाद न करते तो कौन करता, मगर बखुदा सैयद सज्जाद ने जो जिहाद किया है वो खानदानी रवायात के मुताबिक नहीं था। अरे जिनकी माँ का जनाजा शब की तारीकी में उठा हो, उनकी बेटियों से ये कहना कि बुबी अम्मा खैमों से बाहर निकल चलिए, बखुदा ये सैयद सज्जाद का जिहाद था। दरबार ख़िलाफ़त में एक मौका ऐसा आया कि जब इब्न ज़ियाद ने हुक्म दे दिया कि ले जाओ और सैयद सज्जाद को कत्ल करो। अभी तक शहजादी ज़ैनब जो बीवियों के झुरमुट में अपने बालों से अपने चेहरे का पर्दा किए हुए बैठी थी, इस आवाज को सुना और एक मर्तबा हल्के से बाहर आई और सैयद सज्जाद से लिपट गई। ये नहीं कहा कि सैयद सज्जाद को कत्ल न करो, बल्कि फरमाती है पहले मुझे कत्ल करो फिर सैयद सज्जाद को करो। और मैं कहता हूँ कि हालांकि सैयद सज्जाद खुकी अम्मा की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन एक मर्तबा फरमाते हैं खुकी अम्मा आज आप सामने से हट जाइए, मुझे इब्न ज़ियाद को जवाब देने दीजिए। बस शहजादी ने इसे हुक्म इमाम समझा, सामने से हटी। मेरे मौला ने वो सर जो गरानी आहन के बिना पर नहीं हुआ, अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ उठाया और इब्न ज़ियाद की आंखों में आंखें डाल के फरमाया, ए इब्न ज़ियाद, इतनी मिसालें देखने के बाद भी तुझे अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि कत्ल होना हमारी आदत है, शहीद होना हमारी करामत। तू हमें कत्ल से डराता है। हर बाब अदा मैं कहता हूँ ये मेरे मौला ने खुद दरबार इब्न ज़ियाद में कहा, मगर एक मौका ऐसा आया कि किसी दूसरे ने ये बात कह दी तो हमारा चौथा इमाम न बन गया। तो कौन सा मौका है? आप सुना करते हैं कि मिनहाल मौला की खिदमत में हाजिर, क्या देखा कि इमाम बदस्तूर गिरिया फरमा रहे। मिनहाल कहते हैं आका कब तक रोइएगा, वाक़ई करबला को गुजरे हुए तो मौला ने फरमाया है मिनहाल, याकूब के 12 बेटे, फकत एक बेटा निगाहों से ओझल हो गया तो इतना रोए कि आंखों की पुतलियां सफेद। मेरी निगाहों के सामने तो 18 जवानाने हाशमी अलवी और अकील तहदीद कर दिएगा। तुम मुझसे पूछते हो कब तक रोइएगा? बस अब मिनहाल खामोश हो जाते तो अच्छा था, मगर मिनहाल ने वही कह दिया जो खुद मेरे मौला ने दरबार इब्न ज़ियाद में कहा था। मिनहाल कहते हैं आका, कत्ल होना तो आपकी आदत है, शहीद होना तो आपका दस्तूर खानदानी। बस ये सुनना था हमारा चौथा इमाम तलब किया, ए मिनहाल तुमने इंसाफ नहीं किया। कत्ल होना हमारी विरासत है, मगर क्या ये भी दस्तूर खानदानी है कि माँ बहने बेकजावा रिज़वान सुन सियासी तैयार हर बाब ऐसा। आज मुहर्रम की 25 तारीख हमारा वही इमाम के बाप की शहादत के बाद इसका ये दस्तूर था कि या तो मेहराब इबादत में सजदे किया करता था या तो बाप को याद करके गिरिया किया करता था। अरे उम्मत को ये भी कबूल न हुआ। उस शाम इब्ने अब्दुल मलिक ने आपको जहर देकर इस दुनिया से रुखसत किया। आज हम अपने चौथे इमाम का पुरसा देने के लिए जमा हुए हैं। मेरा दिल कहता है कि आज मैं पुरसा अपनी शहजादी ज़ैनब की खिदमत में पेश करूं। ए शहजादी आइए, हमसे अपने भतीजे का पुरसा कबूल कीजिए। शहीदों के मातमदार का पुरसा, 72 के अज़ादार का पुरसा, असीरों के हामिला सालार का पुरसा। वो सब करिए आलम तसव्वुर में उस ताबूत को कागा दे लीजिए जो आज मदीने में उठ रहा है। खुदा बड़ी शान से उठ रहा है, बड़े तुझको एहतशाम से उठ रहा है। या दोस्तार गरीबान चाह घबराए जनाजा है, अंबिया मुरसलीन मुशाहिदे जनाजा कर रहे हैं। लेकिन मेरा दिल कहता है कि आज सैयद सज्जाद की रूह को ताबूत में करार न मिल रहा होगा तो वे सज्जाद फरियाद कर रही होगी, बाबा मेरा ताबूत तो एक शाम में उठे।
کربلا میں آپ کو تابوت Hey!